بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن المحاضرة التانية عن الريترو ترانسبوزن. ريترو ترانسبوزن ده نوع من الترانسبوزبل element أو transposition. اتكلمنا عن الترانسبوزيشن قبل كده مع بعض وقلنا الترانسبوزيشن is the movement of genetic information اللي هي transposable element من one chromosome location اللي هو الدونر to التارجت site. وقلنا إن الترانسبوزبل element اللي هي موبايل DNA element أو transposon بتعمل classify إلى DNA only transposon and retrotransposon. history of transposon discovery. برابرا discovered the first transposable element كان في الميز وأخد نوبل برايز سنة 83. وفي ليت 1960 transposition found in bacteria. علشان كده احنا كنا قايلين إن هو موجود في بروكاريوت and أوكاريوتس. وعملنا classification لترانسبوزبل element مع بعض قبل كده اللي هي DNA only transposons و retro transposons. وقلنا إن DNA only transposon more dominant in bacteria لكن الموبايل genetic element اللي هي retro transposons بتبقى dominant أكتر في الأوكاريوتس. تمام. قلنا DNA only transposons أو DNA transposon make 3% of human genome. وقلنا ديت move of DNA من one side to another ب cut and paste mechanism. أما الريترو ترانسبوزن كله هنا عندي كل الانترميديت عندي هنا DNA. أما الريترو ترانسبوزنز في عندي via RNA intermediate واتكلمنا عنها قبل كده برضو في الريترو فيروسز. فلو جينا شفنا الفيجر دي بتعمل الكلاسيفيكيشن أو بتوضح الفرق ما بين الدي ان ترانسبوزن والريترو ترانسبوزنز. في الدي ان ترانسبوزنز عندي دونر دي ان اي بيحصل لها كات لدي ان اي وتروح تعمل بيست في التارجت دي ان اي فكات اند بيست. كل الانترميديت هنا كله ايه دي ان اي تقطع منه جزء من الدي ان اي. دي ان اي انترميديت تروح انسرشن في تارجت دي ان اي. while في الريترو ترانسبوزنز عندي الدونر دي ان اي بيحصل له ترانسكريبشن تو RNA intermediate بعدين ال RNA intermediate بيحصل لها reverse transcription to DNA بعد كده cut and paste mechanism في ال DNA. فأنا هنا عندي RNA intermediate اللي مش موجود في ال DNA transposons. ده المين difference. ال retrotransposon called class 1 transposable element or transposon via RNA intermediate are a type of genetic components that copy and paste themselves into different genomic locations by conversion RNA back into DNA through a process called reverse transcription using RNA transposition intermediate. The retrotransposon can be subdivided into two groups اللي هما long term حسب موجود or absence of long terminal repeat. فهنقسمهم إلى long terminal repeat retrotransposons و non long terminal repeat retrotransposon. طيب فاكرين ان خدنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن retroviruses وقلنا ان retroviruses فيها long terminal repeat في ال 5' and 3' فدي long terminal repeat retrotransposons while non long terminal repeat retrotransposons دي موجودة أكتر في الماملز. أما ده كانت موجودة فين؟ في الريتروفيروسز. تمام. long terminal repeat retrotransposons الهيومن long terminal repeat transposons are endogenous retrovirus جاية من الريتروفيروسز. most endogenous retrovirus insert in human genome من 25 مليون ago بس ال activity present very limited in human. يعني مش موجودة كتير الستراكشر ده في الهيومن لكن عادة بيبقى موجود فين؟ في الريتروفيروسز. وده اتكلمنا عنه وقلنا ان الانفلوب والكلام ده وازاي يحصل له insertion واللايف سايكل والكلام ده كله شرحناه قبل كده فمش هتكلم عنه تاني. ان طبعا الريتروفيروسز في برايمر بايندينج سايت بيمسك في التي ار ان اي ويبدأ سينسس وفيرست جامب وسكند جامب لحد ما يديكي سينسس ل دبل ستراند دي ان اي اللي هو ترانسليكيت تو نيوكليوس ويحصل له انتجريشن في الدي ان اي. وده اتكلمنا عنه باستفاضة المحاضرة اللي فاتت وشرحته بالتفصيل فمش هتكلم عنه تاني. نتكلم دلوقتي عن ال non-long terminal repeat retrotransposons. The vast majority of human transposable elements
result from the present and past activity of non-long-term repeat retrotransposons. Typically هنقسمهم إلى two types line و sign. يعني إيه line؟ ده long interspersed non-terminal repeat transposable element. أما sign ده short interspersed non-terminal repeat، ودول موجودين في الهيومن جينوم تقريبا third of human genomes. فقلنا الريتروترانسبوزن إن هما اللاين والساين. فلو جينا شفنا ده الهيومن جينوم، عندي الجزء ده 55% non transposable element، while عندي third تقريبا element اللي هي long term interspersed element، والshort interspersed element متقسم إلى ال وال SFVA elements. دول تقريبا بيمثلوا 30%، يعني third. الجينوم بتاعنا بيكون من non long term repeat retrotransposons. يعني ايه؟ ليه عندها الابيليتي ان هي تتحرك وتروح تمسك في مكان اخر. وفي الجينومز فدي تقريبا تلت الجينومز، في جزء صغير منه long term repeat retrotransposon، ده اللي بيبقى معظمه اكتر بيبقى جاي من الريتروفيروسز. اللونج او ال1 اللينس بتاعه تقريبا 6 كيلو بيز اللينس. عنده 5 untranslated regions و 3 untranslated regions. ال 5 untranslated region contain an internal RNA polymerase promoter. يعني ايه polymerase promoter؟ يعني بيبدأ عندها القدرة ان تجذب البوليمريز 2 عشان يعمل له عملية transcription، تزود transcription للline element. زين عندها 2 operating frame، operating frame 1 و operating frame 2. الاوبريتنج فريم ده بيكون كودنج بالبروتين اللي هو ال RNA binding protein، while operating frame 2 بينكودد بين enzymes as reverse transcriptase enzyme و endonuclease. و 3 untranslated region بيكون فيها بولي A tail. لو شفنا الستراكشر بتاعنا هنلاقي اللاين element. طبعا لاين element يعني ايه؟ DNA structure مش RNA، فهي DNA عكس اللي اتكلمنا عنه في الريتروفيروسز. ففي طبعا DNA double stranded. أول جزء من 5 داش بيبقى بيكون بروموتر للبرايمر RNA polymerase. عندك operating frame 1 operating frame 2 ده بروتين كودينج، والبولي اي تيل في ال 3 داش. البرنسبل بقى ازاي اللاين ده بيحصل له ترانسبوزيشن. اللاين ترانسبوزيشن عن طريق ايه؟ عن طريق RNA intermediate. ازاي؟ عندك ثواني انا في فيجر تانية كانت اوضح اهي. عندي الدي ان ايه بتاعي في جزء ده ال L1. ال N1 ده بيكون عنده قلنا بروموتر عشان يبدأ يجذب أكتر، عشان يعمل attract أكتر لل RNA polymerase. once attract ال RNA polymerase بيعملوا transcription ده يديني RNA. ال RNA بيحصل له إيه؟ سوري هنا أهو، ده الجزء ده ال element بيحصل transcript يديني ال L1 elements RNA intermediate. حصل لها export من السيتوبلازم عشان يحصل لها translations. فأثناء السيتوبلازم بتمسك في بيحصل ترانسليشن للأوبريتنج فريم بروتينز، وونس إن حصل ترانسليشن للأوبريتنج فريم بروتينز بتمسك مع أذر بروتين تانية. الماسنجر RNA ده هو اللي طلع البروتينز تانية وكون رايبونيوكلي بروتين كومبلكس فورميشن، هو اللي يرجع تاني للنيوكليوس بالبروتات اللي كونها، اللي هو عنده اندونيوكلييز وعنده ريفرس ترانسكريبتيز عشان يعمل انسيرشن لنفسه جوه الدي ان ايه. نقولها تاني، ادي الجينوم بتاعنا في جزء اللي هو الاليمنت. الاليمنت عنده في الفايف داش برايمر بروموتور للار ان اي بوليمريز، فاتراكت الار ان اي بوليمريز. وانس عمل اتراكت الار ان اي بوليمريز بيعمل ترانسكريبت للجزء الار ان اي، بيروح بيحصل ايه اكسبورت من النيوكليوس، بيحصل له ترانسليشن، طلع لي البروتينات المهمه جدا ان هما الاوبريتنج فريم 1 بروتين والاوبريتنج فريم 2 بروتين. فده ار ان اي بايندنج بروتين بيمسك في الار ان اي. اما الاوبريتنج فريم 2 اللي هو عنده اندونيوكلييز والريفرس ترانسكريبتيز اكتيفيتي بيكون بقى اللي هو كان ماسنجر ار ان اي مازال موجود. فالار ان اي كومبلكس فورميشن ده هيحصل نيوكليير امبورت تاني يدخل للنيوكليوس ويبدا insert itself في الدي ان اي. ازاي insert الدي ان اي؟ هو المفروض طبعا لازم احوله الاول الى دي ان اي، مينفعش اعمل insert ار ان اي جوه الدي ان اي. فهنسرت الدي ان اي ازاي؟
هنا واضح أكتر. هيجي اللاين RNA بعد ما رجع تاني بيعمل نيكينج لل DNA at specific site، فبيحصل نيك سايت للبوز ستراند of DNA. بيستخدم جزء من ال DNA كروموسوم DNA as a primer عشان يبدأ synthesis لنيو ستراند بال reverse transcriptase enzyme. كون one strand then copy other strand by البروتينات by opening frame to proteins اللي هو عنده reverse transcriptase. احنا عملنا نيكينج طبعا بإيه؟ بالاندونيوكليز برضو اللي جاي من opening frame to proteins، وهيعمل كابينج ل هيكون double stranded DNA insertion بعد كده by integration enzymes وينتجريت في السيل في ال DNA. هيكون حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها indirect repeat. احنا قلنا قبل كده inverted repeat ودي direct repeat. يعني direct repeat لما أمسك من 5 dash to 3 dash AATACT هي تاني متكررة AATACT TTAA أراها من 3 dash to 5 dash. هكملها تاني هو الجزء ده direct repeat متعاد مرة تانية. فلو كده هنقول ملخص سريع، أنا مش الأكتوال ميكانيزم ازاي حصل insertion مش واضح قوي أو مش fully understood، مش معروف بالطريقة الواضحة قوي، بس هنقدر نقسمها إلى نقدر نلخصها أو اللي احنا عايزينه مهم بالنسبة لنا. إن الأول حاجة إن بيحصل transcription للجزء اللي فيه اللاين element. once اللاين element حصل له transcription بيروح يطلع للسيتوبلازم عشان يحصل له translation ويدينا البروتينات اللي هتمسك في الاليمنت في اللاين element دي. once مسكت فيها اللي هما الاوبر ريدنج فريم 1 بروتين والاوبر ريدنج فريم 2 بروتين هيحصل ترانسليشن بيرجع تاني للنيوكليوس ويبدأ بالانتونيوكليز اللي هو كونه يعمل نيكلينج للدي ان ايه ويستخدم الكروموسوم الدي ان اللي هو هيحصل له انسيرشن فيه كبرايمر ليه ويبدأ يكون الدبل ستراند دي ان ايه ويعمل له انتجريشن ويكون الايه دايركت ريبيت. ده بالنسبة لي المهم. تمام. ودي برضو يعني رسمة توضيحية أكتر. هيقول إن أدي الجين بتاعي اللي فيه الريترو ترانسبوزونز بيعمل ترانسكريبشن وترانسليشن يديني هو مثلا اللي هو ال RNA أهو ماسك فيه البروتين اللي أنا عايزاها. هيحصل ريفرس ترانسكريبشن وانتجريشن في الهوست جينوم باي البروتينات اللي هو كونها نفسه فين في السيتوبلازم. ده اللاين اللي هو اللونج. أما الشورت فالشورت دوت تقريبا 300 base pair long related to gene transcript by RNA polymerase. برضه هو جين يحصل له transcription بال RNA polymerase بيتكون من 2 element LU element وال SVA element. ده الاستراكشر بتاعهم وقلنا بيبقوا ميجر برضه موجودين بكمية كبيرة في الهيومن جينوم ونفس الكلام بيحصل له transcription بتطلع لي البروتينات اللي انكودد بيه عشان تساعد عملية الانسيرشن في أي مكان في الجينوم. تقريبا الميكانيزم مش مختلف كتير عن اللي حاصل في الساين element في اللاين element عن الساين element. هنا بس بنتكلم عن الستراكشر بتاعهم شكلهم ايه مش هيفرق معايا قوي فهتقروا لأنه عايزين نقروه. ال element consist of two related monomer يعني هما ده المونيمرز دي coded في البروتينز وبيكون في النص ما بينهم في ايه rich regions. The left monomer contain A و B boxes the promoter of transcription يعني برضه فيه البروموتر عشان يمسك الترانسكريبشن يعمل له ترانسكريبشن وفي أوليجو ديتيل وتمام مفيش أي حاجة تانية. ال SV element الستراكشر بتاعها more complex than ال LU elements والاتنين هيحصل لهم transcription ويبدأوا عملية الانسيرشن في الهيومن جينومز أو اتنقل من مكان في الهيومن جينوم مكان في ال DNA to another location in DNA بميكانيزم تقريبا شبه اللاين element. نكمل بقى في presentation تانية.